Hi everyone, how are you? I hope you're fine. Welcome to today's session. In today's session, we are going to discuss about binomial theorem, few tricks. So here trick 1 is the coefficient of x power minus 6 in x power 4 plus 1 by x square whole power 15. ఈ బహుపదిలో x to the power of minus 6 యొక్క కోఫిషియంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ 15c11 1 to the power of 4 and 1 to the power of 11, that is 15c11. ఓకే, సో దీన్ని మనము ఒక 15 to 20 సెకండ్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇది ఎలా వచ్చింది? 15c11 ఎలా వచ్చిందంటే, ఒకవేళ ax to the power of p plus b by x to the power of q whole power n లో x to the power of m యొక్క coefficient of x power m అనేది using the formula tr plus 1, that is ncr a to the power of n minus r and b to the power of r, ఈ ఫార్ములా ఉపయోగించి మనము x to the power of m యొక్క కోఫిషియంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ r అంటే np మైనస్ m హోల్ డివైడెడ్ బై p ప్లస్ q. ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ r ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. r ఫైండ్ చేసుకున్న తర్వాత x to the power of m యొక్క కోఫిషియంట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n అనేది పవర్ 15, p అంటే 4 అండ్ q అనేది 2 మరియు m అనేది మనకు కావాల్సిన x పవర్ మైనస్ 6, సో m ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మైనస్ 6. r అనేది n 15 ఇంటూ p 4 మైనస్ m is minus 6, so plus 6 divided by p plus q, so 4 plus 2 is 6, so 15 4s are 66 plus 6 divided by 6, 16 4s are 60 plus 6 is 66 by 6 is 11. అంటే ఇక్కడ r యొక్క వాల్యూ 11. r 11 మనకు కావాల్సిన x to the power of minus 6 యొక్క కోఫిషియంట్ tr plus 1. ఈ 11ని మనము 15c11, 1 అంటే x కోఫిషియంట్, అది 1 to the power of n minus r, 15 minus 11 is 4 and b power, b అంటే ఇక్కడ 1 to the power of r అంటే 11, 1 to the power of anything 11 only, so 15c11. Like this we can find out coefficient of x power n term या m term, whatever term. ఇచ్చిన బహుపది నుంచి మనం x పవర్ r యొక్క కోఫిషియంట్ NCR e to the power of n minus r b to the power of r, where r equals to np minus m by p plus q ఫార్ములా ఉపయోగించి ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. మరికొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. See the example 1. Here find the coefficient of x power 8 in 3x square plus 5 by x cube whole power 9. ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో n అనేది 9, p 2, q 3, a 3, b 5. What about formula of r? r అంటే np minus m by p plus q. n 9, p 2, 9 2s are 18 minus m is 8 divided by p plus q. 2 plus 3 is 5. 18 minus 8 is 10 divided by 5 is 2. So r equals to 2. Now మనకు x to the power of 8 యొక్క కోఫిషియంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 8 is NCR a to the power of n minus r b to the power of r. n అంటే 9, c r అనేది 2, a అంటే 3 to the power of 9 minus 2 is 7, b అనేది 5 to the power of 2. ఓకే, సో వీ క్యాన్ సింప్లిఫై ఫర్దర్. ఇంత రాసినా సరిపోతుంది. ఆప్షన్లో చూసి దాన్ని మనము ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. 5 5s are 25, 3 power 7, 9c2. ఓకే, సో see one more example. Next question, coefficient of x cube in
root x power 5 plus 3 by root over x cube whole power 6. So root over x power 5 we can write x to the power of 5 by 2 plus 3 by the root over x cube ni x to the power of 3 by 2 గా రాసుకోవచ్చు. దీని ఇలా రాసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ p అనేది 6 n అనేది 6, p అనేది 5 by 2, q అనేది 3 by 2, m మనకు కావాల్సింది 3, a ఈక్వల్స్ టు x కోఫిషియంట్ 1, b ఈక్వల్స్ టు x కోఫిషియంట్ ఇక్కడ 3. సో దీస్ ఆర్ ద వాల్యూస్. ఆర్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి? ఆర్ అంటే np మైనస్ m హోల్ డివైడెడ్ బై p ప్లస్ q. సో n అంటే 6, p అంటే 5 by 2 మైనస్ m3 హోల్ డివైడెడ్ బై p 5 by 2 plus q 3 by 2. So 2 1s are 2 3s are 3 5s are 15 minus 3 is 12 and 5 plus 3 is 8. 8 by 2 4. 4 1s are 4 3s are. So r equals to 3. Now r వచ్చేసింది. ఇప్పుడు మనకు కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 3 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది NCR a to the power of n minus r b to the power of r. So n అంటే 6, c r is 3, a 1 to the power of anything 1 only అయినా 6 minus 3 3, b అంటే ఇక్కడ 3 to the power of r is 3. So 6c3 into 3 cube is 27. ఈ 6c3ని కూడా మనం ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. 6 3 అంటే 6 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 6 5 into 4 3 టర్మ్స్ రాయాలి. 6 నుంచి స్టార్ట్ చేసి 6 5 4 3 టర్మ్ డిక్రీజ్ చేయాలి. ఇక్కడ 3 నుంచి స్టార్ట్ చేసి అప్ టు 1 వరకు 3 into 2 into 1 into 27. సో 3 2s are 6, 6 cancel, 5 4s are 20 into 27. 27 2s are 540 into 0 కదా 540. సో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x పవర్ 3 ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో x పవర్ 3 యొక్క కోఫిషియంట్ ఈజ్ 540. నెక్స్ట్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. డూ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్. ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ x in x square plus c by x whole power 5. 4 options are given and the coefficient of x power 4 in x by 2 minus 3 by x square whole power 10. Next, trick 2. The term independent of x in 2x whole power 1 by 2 minus 3x power minus 1 by 3 20. ఈ ఇచ్చిన బహుపదిలో ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అంటే టర్మ్ ఎక్స్ లేని పదం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇచ్చిన బహుపదిలో ఎక్స్ లేని పదం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? దాని యొక్క ఫార్ములా అనేది tr plus 1 NCR a to the power of n minus r b to the power of r. వేర్ ఆర్ అంటే ఎన్పి బై పి ప్లస్ క్యూ. ఫస్ట్ మనకు ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఎక్స్ లేని పదము ఎన్సిఆర్ ఏ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ మైనస్ ఆర్ బి టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆర్. సో ఇచ్చిన దానిట్లో ఎన్ అంటే పవర్ 20, పి అనేది ఎక్స్ యొక్క పవర్ దట్ ఈస్ 1 by 2, క్యూ అంటే డినామినేటర్లో సెకండ్ టర్మ్ యొక్క ఎక్స్ యొక్క పవర్ -1 by 3. యాక్చువల్లీ అది డినామినేటర్లో ఉంది, మనం దాన్ని పీ +1/3 కూడా తీసుకోవచ్చు. మరి మనకు కావాల్సింది అంతే కదా ఎన్పి పి ప్లస్ క్యూ. సో ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ అంటే 20 ఇంటూ పి అంటే 1/2, పి ప్లస్ క్యూ 1/2 + 1/3. యాక్చువల్లీ ఇది మైనస్ ఉంది డినామినేటర్లో, దాన్ని మనం 1/x పవర్ 1/3 రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు క్యూ అనేది 1/3 అవుతుంది. సో 2 1s are 2 20s are 10. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 3 1s are 3, 2 1s are 2, 3 + 2 is 5/6. 6 పైన వచ్చేస్తుంది. 5 1s are 5 2s are. సో 2 6s are 12. దేర్ఫోర్ మన ఆర్ అనేది 12. ఇప్పుడు మనకు ఎక్స్ లేని పదము కనుక్కోవాలి. అది ఎన్సిఆర్. ఎన్ అంటే 20, సి ఆర్ ఈజ్ 12, ఏ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ 2 to the power of n minus r. 20 minus 12 is 8. b అంటే ఎక్స్ కోఫిషియంట్ -3 to the power of r. r అంటే 12. సో -3 to the power of ఈవెన్ నెంబర్ ప్లస్ అవుతుంది. సో 20c12 2 to the power of 8 into 3 to the power of 12. సో ఇది ఎక్స్ లేని
యాక్చువల్లీ మనకు టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టర్మ్ అంటే TR+1. సో TR+1 అంటే 12th టర్మ్ విచ్ డు నాట్ కంటైన్ ద టర్మ్ ఎక్స్. దాని కోఫిషియంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఇంత వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద టర్మ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ 2√x/5 minus 1/2 x into √x whole power 11. దీన్ని మనము 2/5 x⁴ minus 1/2 x యొక్క పవర్ 1 మరియు రూట్ అంటే 1/2. 1 + 1/2 is 3/2. సో ఇఫ్ మనం ఫార్ములాతో కంపేర్ చేసుకుంటే n అనేది 11, p అంటే 1/2, q అంటే 3/2. సో ఆర్ యొక్క ఫార్ములా NP/p + q. n అంటే 11, p అంటే 1/2, p plus q 1/2 plus 3/2. 1 plus 3 is 4/2 is 2, 11/2, 11/4. 11/4 అనేది నాట్ ఏ ఇంటీజర్. ఒకవేళ ఇది r అనే వాల్యూ ఇంటీజర్ ఉంటేనే మనకు ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ ఇచ్చిన బహుపదిలో ఒకవేళ r ఇంటీజర్ ఉంటే, ఇంటీజర్ అంటే 1 2 3 4 అలాంటి నంబర్స్ ఉంటే ఈ బహుపదిలో ఎక్స్ లేని పదము ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆర్ అనేది ఇంటీజర్ కాకపోయినా ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఎక్స్ లేని పదము డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో దెర్ ఇస్ నో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ టర్మ్ ఇన్ దిస్ గివెన్ ఎక్స్పాన్షన్. ఓకే, సో నో ఇండిపెండెంట్ టర్మ్. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఆర్ అనేది ఇంటీజర్ ఉంటేనే ఎక్స్ లేని పదము ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఆర్ ఇంటీజర్ కాకపోయినా ఎక్స్ లేని పదము ఎగ్జిస్ట్ కాదు.